ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। इस पौड़ी के नाल श्लोक जो पहला है साहिब श्री गुरु अमरदास जी का उच्चारण किया हुआ है। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 84 ते अंकित है। हों हों करती सब मुई संपो किसै ना नाल। इनू हो नहीं पढ़ना, हों हों ते किसे नू किसे नहीं पढ़ना, दुलावा लगा के बोलना है किसै। हों हों करती सब मुई संपो किसै ना नाल। सब का मतलब सारी लुकाई, मुई का मतलब दुखी हुई है। हों हों करती का मतलब हंकार कर करके, ते संपो का मतलब है धन संपदा जो प्रॉपर्टी है। गुरुदेव पातशाह जी सानू समझा रहे ने कि धन दौलत किसी दे आत्मक जीवन विच साथ नहीं दिंदी ते जो धन आदिक दी टेक रखन वाले लोग ने वो हंकार करते हैं और अहंकार कर करके खप खप के दुखी होंगे। हों करती सब मुई, मुई का मतलब दुखी होना है कि जो धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, आत्मक जीवन विच किसी का साथ नहीं दिंदी। लेकिन लोग धन दौलत का हंकार कर करके ते हंकार दे कारण दुखी रहंदे ने, आत्मक मौत सहड़ लेंदे ने। गुरबाणी दे अंदर सानू समझाया गया है कि होमे दीर्घ रोग है, कि यह बहुत वड्डा रोग है। जदों किसी दे अंदर होमे हंकार पैदा हो जाए तो वह दूजियां दीयां भावनावां दी कदर नहीं करता, दूजियां नू वह नीवां दिखाउंदा है, अपने आप नू उच्चा समझदा है। इस तरह वह आप भी दुखी हुंदा है ते दूजियां नू भी दुखी करदा है। गुरु जी ने वचन किया है कि इहो जे मनुख के जीवन विच रस नहीं हुंदा। साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर होमे कंडा है। ज्यों ज्यों चलहे चुभै दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा है। तो इस तरह अहंकार जिहड़ा है वो मनुख के दुखों का कारण बन जाता है। दूजे भाए दुख पाया सब जो ही जमकाल। जो ही का मतलब तक्की है, वेखी है, अपनी नजर दे अंदर रखिया है। काल का मतलब काल ने, मौत ने। दूजे भाए का मतलब है माया दे प्यार विच। माया दे प्यार दे अंदर सब ने ही दुख पाया है। दूजे भाए दुख पाया। दूजे भाए का मतलब रब नू छड्ड के, सच नू छड्ड के जो माया का प्यार, दूजे का प्यार है। इत्थे माया का मतलब पैसा नहीं है, इत्थे माया का मतलब वो सोच, जो सोच सानू रब नालों तोड़ती है, जो सोच साडे अंदर सैल्फिशनैस पैदा करती है, और जो सोच साडे अंदर मेर तेर दे वितकरे करती है। एक नू छड्ड के जो दूजे का प्यार है, इहदे अंदर हर बंदा दुख ही पांदा है, क्योंकि इसके अंदर कोई सुख का कारण है नहीं है। सब जो ही जमकाल ते सारे ही जो लोग ने जिन्हां ने सच नू छड्ड के विकारां दे नाल प्रीत पा लई है, उन्हां सारियां नू आत्मक मौत ने अपनी नज़र विच रखिया होया है। भाव कि वो आत्मक मौते मरे रहिंदे ने, उन्हां दे अंदरों इंसानियत जिहड़ी है वो खत्म हो जाती है और वो इंसान दुख पांदे ने। हुण इहदे तो बचिया किवें जाए कि सारी सृष्टि ही इस गिरफ्त विच है, जां कि कुछ लोग बचे ने, और जे कोई बचना चाहे तो कि बचिया जा सकता है। गुरु पातशाह जी कहते ने हाँ बचिया जा सकता है। कौन बच सकता है? नानक गुरमुख उभरे साचा नाम संभाल। साचा नाम संभाल का मतलब सांभ के, नाम का मतलब हुक्म, साचा का मतलब सच्चा, गुरमुख का मतलब गुरु की शरण पैन वाले, गुरु के जो सन्मुख रहन वाले। गुरमुख का मतलब गुरु के सन्मुख रहने वाले,
ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹਿੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਜਵਾਨ, ਬੱਚੀ, ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਲੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਗੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਕ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਂ। ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਾਮਰੂਪ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਚੀਟਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਤਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਚਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਚਰਨ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿੱਟੀਆਂ। ਮਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੋਂ, ਕੁਸੁੱਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੋਟੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੋਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਸ਼ਕੇ ਪੁਸ਼ਕੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਲੇ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਗੜਵੇ ਮਾਂਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਭੇਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋਗੀਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ
पीला है, नीला है, चिट्टा है, किन्ने सारे वेश बना के लोग फिरते हैं। धार्मिक पहनावे आपो अपने धर्म मुताबिक, जिवें किसी का धार्मिक पहनावा है उवें उन्हें पहनया होया है। बाहरों तो धार्मिक पहनावा है पर मन का काला है, मन के अंदर खोट है, तो उस पुरुष का कोई फायदा नहीं है, वो धोखेबाज है, उन्होंने असीं ठग ही कह सकते हैं। गुरबाणी के अंदर ऐसे लोगों लिए शब्द ठग वरत्या है। कोई हर के संत ना आखिए बानारस के ठग, उन्होंने रब दे प्यारे नहीं किया जा सकता, वो ठग ने। तां मनुख सुधा कालियां बाहर चिटवियां, रीसां करें तिनाड़ियां, जो सेवें दर खड़ियां। तिनाड़ियां का मतलब उन्हां दियां, सेवें दर जो बूहा मल्ली बैठियां ने, खड़ियां का मतलब सावधान। ये रीसां असीं उन्हां दियां करदे हां जो सावधान होके, सुचेत होके मालक प्रभु की सेवा विच हाजर ने, रब्बी रजा दे विच तुर रहे ने। रीसां उन्हां दियां करदे हां, यानी बाहरी पेश है, गल्लां बहुत चंगियां कर रहे हैं, लेकिन मन दे खोटे आ, मन दे अंदर कालख है, मन दे अंदर विकार है, बाहरों असीं लिशके पुशके हां, लेकिन असीं रीसां उन्हां दियां करदे हां जो रब्बी रजा दे अंदर तुर रहे ने, कि सानू सुख वो मिले, मान सानू उन्हां वाला मिले जिहड़ा मान रब्बी प्यारिਆਂ ਨੂੰ मिलता है। जिवें हुण भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਸ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਚਰਨ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲੇ, ਆਦਰ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਚਰਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਾਲ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆਂ, ਮਾਣਹਿ ਸੁਖ ਰਲੀਆਂ। ਰਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਜਾਂ, ਜੋ ਖਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜ ਮਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜੋ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਨੇ, ਭੱਟ ਜਨ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਥੋੜੀ ਬਣ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ, ਰਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਖ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿ ਬਲ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਖਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਤਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣੀਆਂ, ਰਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਲ ਦਾ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਲ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤਾਕਤ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਬੰਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਚੰਗੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਚਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਾ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾ। ਜਨਮ ਸਕਾਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਸਕਾਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਲ। ਇੱਥੇ ਸਕਾਰਥਾ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ, ਸਕਾਰਥਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਕਾਰਥਾ ਬਿਨਾਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ, ਸਫਲ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਣੇ ਹੋਈਏ, ਮਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਚਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਮਿਥਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਜਾਲ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਲ, ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਮੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨ, ਮੱਛੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਜਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਵੀ ਆਪ, ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਜਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਜਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੱਛੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲ ਵਤਾਏਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਤਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਤਾਏਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲ ਵਤਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਲ। ਵਤਾਏਂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਛਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੇਵਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਵਤਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲ ਵਤਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਛਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਸੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਹੱਥਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਪਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਅਲਿਪਤ ਇਕੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਸੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਲ। ਅਲਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਲੇਪ। ਸੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਦਰ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥ ਡੂੰਘੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ,
ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਪਛਾੜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਮਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਕਰ ਖਿਆਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਰਾਏਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏਂਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਕਰ ਖਿਆਲ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਘੜੀ ਕਰ ਖਿਆਲ, ਨਿਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਜੋ ਜੀਵ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਪਲ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਨਾ, ਝੂਠ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ, ਬਚਨ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਲ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਪਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਚੇਂਜ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤੁਧੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਕਿ ਹੇ ਹਰੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਧੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਵੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ। ਰੋਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਪਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੋਂਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਹ ਕਰਦਾ, ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਲਪਨਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਨਮ ਵੀ, ਮੌਤ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਗਮੀ ਵੀ, ਸੁਖ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ, ਭਲਾ ਵੀ, ਬੁਰਾ ਵੀ, ਪੁੰਨ ਵੀ, ਪਾਪ ਵੀ, ਧਰਮ ਵੀ, ਅਧਰਮ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਪਦਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਇਆ, ਰਜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਹੁਣ ਧੋਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ, ਚਿੰਤਾ। ਧੋਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਲ ਫਰੇਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਥ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੋਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਨੀਂਦ ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੋਖਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਦੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਔਰ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਜੱਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ। ਰਜ਼ਾਈ, ਰਜ਼ਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਸਤਰੀ। ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੇ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ, ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦਰ ਘਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਔਰ ਰੱਬੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਨੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਇਹ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਏਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰੀ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੱਤ ਪਾਈਏ, ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਚੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਕਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਸੁੰਭਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਕਈ ਕੁਸੁੰਭਾ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਕਸੁੰਭਾ। ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਕਸੁੰਭਾ। ਕਸੁੰਭਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮਜੀਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਸੁੰਭਾ ਇੱਕ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਸੁੰਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੀ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਸੁੰਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੁੰਭਾ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਖੁਦਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪ ਖੁਦਰਾ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਮਨਮੁਖਾ, ਰੰਗ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸੁੰਭੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗਾੜਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
लेकिन ये सुख पल पर वास्ते है। जदों क्रोध उतरेगा फिर समझ आएगी कि बहुत कुछ खत्म कर बैठा हूं। हनेरी और गुस्सा दो ऐसियां चीजां ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਝੁਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਟੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਪਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਬੈਠਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਪਰ ਤ੍ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਓਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਘਰੀ ਮੁਹਤ ਰੰਗ ਮਾਣੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਪਛਤਾਵੇ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5-7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਕਾ ਰੰਗ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਥੋੜਿਆਂ। ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਛੋਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ, ਤੁੱਛ। ਕਿ ਇਸਕਾ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਨੰਦ, ਸੁੱਖ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਧ ਰੱਖ ਲਏ, ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਲਏ, ਨਰਾਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਮਾਣ ਵੀ ਸदैव ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਛਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਪਚਮੂਏ, ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਪਚਮੂਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੇ, ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਦੇਖੋ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ, ਅੰਧ, ਗਵਾਰ। ਕਿਉਂ? ਮੂਰਖ ਅੰਨੇ ਮਤਹੀਣ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਪਚਮੂਏ, ਪਚਮੂਏ ਦਾ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਪਾਗਲ, ਕਮਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲੇ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ। ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਗਲ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਆਮ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਮਲੈਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੋਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਲੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੂਰਖ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਨਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਹੀ ਖਾਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਮੂਰਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਮੂੰਹ ਰੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਖੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੂੰਹ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਕਮਲੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਬਿਸ਼ਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਸੇ ਪੈ ਪਚਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈ ਕੇ, ਪਚਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੱਪਦੇ ਨੇ, ਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਦਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਖਾਣ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਵਿਲੂ ਵਿਲੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਲੂ ਵਿਲੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ। ਰੰਗੁਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਔਰ ਸੁਭਾਅ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਰੰਗੁਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਲੀਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸਹਿਜੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਏ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਬੋਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਣੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੰਗ ਫਿਰ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ ਆਪੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸਿਸ਼ਟ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧ ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਿਆ। ਸੰਭਾਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪੜਾਇਆ, ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਪਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਪਾਇਆ। ਆਪੇ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਜਕ ਅਪੜਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਿਜਕ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਬ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਆ ਲੋ ਅੱਜ ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ, 버ਗਰ ਲੈ ਲਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਲ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਖਣ ਕੀਟ ਗੁਪਤ ਹੋਈ ਰਹਿਤਾ ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਜਲਚਰ ਨੇ, ਥਲਚਰ ਨੇ, ਉਭयचर ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਜਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਤਿਨੀ ਢਾਹਿਆ। ਢਾਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਲਛਲ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਪੁਛਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਮ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜਕ ਦਾਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ, ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਲਛਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਲਛਲ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਤਿਨਿ ਧਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੱਸੇ ਤੇ ਅੱਡਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੁਸੱਤ। ਕੁਸੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ, ਢਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਵਲਛਲ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੂੜ ਕੁਸੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਲਛਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ, ਸੋ ਕਰਹਿ, ਤੁਧ ਓਤੈ ਕੰਮ ਹੋਇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਧ ਓਤੈ ਕੰਮ ਹੋਇ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੰਘ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਓਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਈਰਖਾ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕਨਾ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਤਿਨਾ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਕਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੂਝ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ। ਤਿਨਾਂ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, हे ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। हे ਮਾਲਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਤੜਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਅਚੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ ਤਿਨਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ। ਹਰ ਚੇਤ ਖਾਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਅਸਫਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਚੇਤਾ ਹੱਥ ਟਡਾਇਆ। ਹੱਥ ਟਡਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ हे ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਔਰ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।